पाउल कहउछंती ईश्वर का इच्छा अनुसार दुख भोग मन परिवर्तन आड़ को कढ़ई निए। जागतिक दुख मृत्यु आड़ को कढ़ई निए। जड़े व्यक्ति जितेबाला ईश्वर का इच्छा अनुसार दुख भोग करे निज फूल को बुझी पारे से प्रभु ठारे क्षमा मागे। आज कौन आम आम भूल को बुझी पारुछु कि ईश्वर जे आम मान को प्रेम करती ताहा जानी परिछु कि गति प्रदीप सेही निराशरे आशा देई ए घोर दुर्दिन काले बंधुर पथ धारे दिए से जे शांति शिखा दिए से जे प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु यीशु का मधुर नाम रे आपन को आज पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुछि। आपन को मध्यरु अनेक आम सहित फोन रे जोगाजोग करिसंती। समान को मु हृदय गभीरतम स्थान रु धन्यवाद दिए। जदि ए पर्यंत आपन आम सहित फोन रे जोगाजोग करि नाहंती आज ही आम सहित जोगाजोग करंतु। ए कार्यक्रम मध्य देई पुणी थरे आपन सहित साक्षात करिवार सुजोग पाइथिबारु प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु आपन को बहुल भाव में आशीर्वाद करंतु। यह आम प्रार्थना जे ईश्वर का वाक्य आपन के जीवन में महान कार्य साधन करू। जेपरि आपन एई मंद जगत रे ख्रीष्टन को ज्योतिष स्वरूपे कार्य करि परिबे। आपन का अनुभूति निश्चय हमकु जणाइबे। आमे आपन को फोन कॉल रा अपेक्षा रे अछु, कारण आपन को फोन कॉल आम पई बहुमूल्य अटे। गत पाठरे आमे लक्ष्य करिथिलु जे पाउल कहउछंती हे करन्थियो माने तुम माने करन्थियो हेले मध्य अनैतिकता जीवन न काटी भिन्न हबाको हबो। तेणु 7 पर्वर प्रथम पदरे कहउछंती अतएव एई समस्त प्रतिज्ञा प्राप्त हेबारु एपरि भावे से आरंभ करूछंती, कारण पूर्वरु किछि से कहिछंती। से समस्त प्रतिज्ञा कौन? आमे तांको पुत्र संतान, आमे तांको लोक, से आम ईश्वर। ईश्वर आमको पृथक करिछंती तांको लोक हेबा निमंते। आमे जितबेले निजको पवित्र करू, आमे ईश्वर को सहित घनिष्ठ संपर्क मध्यरे रहू। से आम पिता हुअंती और आमे तांको लोक हो। तांको सहित एक घनिष्ठ संपर्क यह ईश्वर को संतुष्ट करे और ईश्वर का सहित एक घनिष्ठ संपर्क आरंभ हुए। आमे ईश्वर का वाक्यर बाध्य हुई पापरु दूर रहिबा परे ईश्वर का सहित संपर्क स्थापन करू, कारण ईश्वर पवित्र अटंती और से आम्मान ठारू पवित्रता आशा करती। तेणु ईश्वर को भय करी आमे तांको निकटवर्ती हेबा आवश्यक। नम्र रे तांको निकट को जीवा आवश्यक, तांको भक्ति करिबा आवश्यक। तेबे आमे ईश्वर को परी पवित्र होई परिबा ओ तांको निकटवर्ती होई परिबा। तेणु आमे निज को तांको निकट रे समर्पण करिबा आवश्यक। आज कोन आमे ताहा करि पारुछु कि ईश्वर को सहित घनिष्ठ संपर्क काटी पारुछु कि? तेबे आसंतु ए संपर्क रे अधिक आलोचना करिबा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। आतुर प्राण मो चातकी रस मो समर्पितु मो चरणे अविरत करे तुमरी सम्मुखे व्याकुलता भरी मने। आतुर प्राण मो चातकी रस समर्पितु मो चरणे
ବହି ପର୍ବତ ଶିଖରେ ଚାହିଁଅଛି ମୋହି ସାହାଯ୍ୟ ମୋହରି ପାଇ ପର୍ବତ ଶିଖରେ ଭରି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟ ମୋହରେ ଆନନ୍ଦର ମୃଦୁ ଧାରା ଯିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଯେ କାହା ପାଶେ ଆଉ ତୁମେ ହିଁ ଏକା ସାହାରା ଭରି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟ ମୋହରେ ଆନନ୍ଦର ମୃଦୁ ଧାରା ଯିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଯେ କାହା ପାଶେ ଆଉ ତୁମେ ହିଁ ଏକା ସାହାରା ଭରସା ରଖିଛି ଆସିବ ସେଦିନ ଭରସା ରଖିଛି ଆସିବ ସେଦିନ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରେମ ବହି ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ 2 କରିନ୍ଥୀୟ 7 ପର୍ବର 2 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 16 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଗତ ପାଠରେ ଆମେ ଅସୁଚିତାର ବିଷୟ ନେଇ ଆଉ ସୁଚିତାର ବିଷୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ କେଉଁପରି ଭାବରେ ଏହି ଜଗତରେ ସୂଚି ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତହିଁର କ୍ରମଶଃ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଲ ଆତ୍ମାର ଅସୁଚିତା ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେହି ସମସ୍ତ ଅସୁଚିତାର ବିଷୟ ସବୁ କ'ଣ? ଚୁଗୁଲି ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ? ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୟଙ୍କର ଅପବାଦ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ? ଏପରି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖର କଥା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁଜନକ ଆଘାତ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏପରିକି ଆତ୍ମାର କେତେକ ଗୁପ୍ତ ପାପ ଅଛି, ଯାହାକି ଗର୍ବ ବା ଅହଙ୍କାର, ଅବିଶ୍ୱାସ, ଲୋଭ, ଦାମ୍ଭିକତା ଇତ୍ୟାଦି ଆତ୍ମାର ପାପ। ତେବେ ଏହି ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାର ସମସ୍ତ ଅସୁଚିତାରୁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ସୂଚୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପବିତ୍ରତାରେ ସିଦ୍ଧ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏବ୍ରୀ ପତ୍ରର ଲେଖକ ଏହିପରି ଲେଖନ୍ତି, ଯାହାକି ଏବ୍ରୀ 12 ପର୍ବର 13 ଓ 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ପାଦ ନିମନ୍ତେ ସଳଖ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଯେପରି ଯାହା ଖଞ୍ଜ ତାହା ଅଧିକ ବିକୃତ ନ ହୋଇ ବରଂ ସୁସ୍ଥ ହୁଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ସ୍ୱରୂପ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ସ୍ୱରୂପ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନ ଓ ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଯାଏ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ପବିତ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ହେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 7 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ, ଆମ୍ଭେମାନେ କାହାରି ଅନ୍ୟାୟ କରିନାହୁଁ, କାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିନାହୁଁ, କାହାରି କ୍ଷତି କରିନାହୁଁ। ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହନ୍ତି ଯେ ସେ କାହାର ଜୀବନ ପ୍ରତି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ନାହାନ୍ତି କି କାହାର ଜୀବନକୁ କଳୁଷିତ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କାହାକୁ ଅବାଟରେ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ
ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ। ପାଉଲ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେ କାହା ପ୍ରତି ଭାରସ୍ୱରୂପ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। 7 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କହୁନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ପୂର୍ବରେ କହିଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏପରି ସ୍ଥାନ ପାଇଅଛ ଯେ ମଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକତ୍ର ମରିବା, ପୁଣି ବଞ୍ଚିଲେ ଏକତ୍ର ବଞ୍ଚିବା। ପାଉଲ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ତାହାଙ୍କ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେହି ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଉଚିତ। ପରସ୍ପର ସହିତ ପ୍ରେମରେ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ। ପରସ୍ପରର ଭାର ବହନ କରିବା ଉଚିତ। ପରସ୍ପରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ଉଚିତ, ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ। 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ମୋହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋହର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ପ। ମୁଁ ସାନ୍ତ୍ୱନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶରେ ମୋହର ଆନନ୍ଦ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ସେ କାହିଁକି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ଓ ଆନନ୍ଦିତ? ତହିଁର କାରଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଦର୍ଶାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 7 ପର୍ବର 5 ପଦରୁ 9 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ମାକିଦନିଆରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଭିତରେ ଭୟ, ଏହିପରି ସର୍ବପ୍ରକାରେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀର ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ରାମ ପାଇଲା ନାହିଁ। ତଥାପି ଭଗ୍ନୋତ୍ସାହମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର, ସେ ତିତସଙ୍କ ଆଗମନ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ଆଉ କେବଳ ତାଙ୍କ ଆଗମନ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦ୍ୱାରା ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ତାହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଳାପ, ମୋ ସପକ୍ଷରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଯୋଗ ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି। ଯେଣୁ ମୋହର ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଲି, ତଥାପି ମୁଁ ସେଥିସକାଶେ ଦୁଃଖିତ ନୁହେଁ। ସେହି ପତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପକାଳ ନିମନ୍ତେ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଃଖ ଦେଇଥିବାର ଦେଖି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏବେ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛି। ତୁମେମାନେ ଯେ ଦୁଃଖିତ ହେଲ ସେଥିପାଇଁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ହେଲା, ଏଥିପାଇଁ ଯେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେପରି କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଦୁଃଖପ୍ରାପ୍ତ ହେଲ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଉଲ କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଓ ସେ ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ସଦାସର୍ବଦା ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେ ତିତସଙ୍କଠାରୁ ସେହି କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ କିଭଳି ଭାବେ ଉପକୃତ ହେଲା ଓ ତହିଁର ପ୍ରଭାବ କିପରି ପଡ଼ିଲା ଓ ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ତଦନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କି ନାହିଁ, ତାହା ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଓ ସେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ରଟି ଲେଖିବା ସମୟରେ ଫିଲିପିରେ ଥିଲେ ଓ ସେହି ଫିଲିପିରେ ସେ ତିତସଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପାଇ ତାହାଙ୍କଠାରୁ କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟଭିଚାର ରୂପକ ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ତହିଁର ଯେ ସମାଧାନ ଘଟିଅଛି ଓ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ନିଜର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରି ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛି ଓ ମଣ୍ଡଳୀ ତାହାର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିକାର କରିଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ସେ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଦାସ ତିତସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତିତସ୍ ଯେଉଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ତଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ,
ପାଉଲ ସେହି କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ତିତସକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲ ଓ ତିତସ ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଷୟ ଶୁଣି ଆହୁରି ଅଧିକ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ପତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅତି ଆଗ୍ରହର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇଥିଲେ ଓ ପାଉଲଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଥିଲେ, ତାହା ପାଉଲଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଦେଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମାଲାଭ ପାଉଲଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା ଓ ସେ ତଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଓ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଉଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ଆନନ୍ଦର କାରଣ ହେଲେ ଓ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାହାହେଲେ ଆମେମାନେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ବାସ୍ତବ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବା। ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିବା। ପାଉଲଙ୍କର ବୋଝ ଥିଲା ଆତ୍ମାଲାଭ ଓ ମଣ୍ଡଳୀର ଆତ୍ମିକ ଜାଗରଣ। ଆଜି କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କର ସେହିପରି ବୋଝ ଅଛି କି? ଯଦି ଆମେ ସେହିପରି ବୋଝଗ୍ରସ୍ତର ସହିତ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବାସ୍ତବ ଶାନ୍ତି, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବା। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖି ସେ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାନ୍ତ୍ୱନାର କାରଣ ହେଲା, ଆନନ୍ଦର କାରଣ ହେଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ଉଚିତ ଓ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ତଥା ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇ ପରସ୍ପରର ସାନ୍ତ୍ୱନାର କାରଣ ହେଉ ଓ ସେହି ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ ହେଉ। ତାହା ନହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବେ ହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ? କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ନାହିଁ? କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ? କାହିଁକି ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସୁଦୃଢ଼ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପରର କେବଳ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସେମାନେ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ପରସ୍ପରର ଦୋଷ ବିଚାର କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ହଁ, ଆମମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ, ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଉଚିତ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ପରସ୍ପରର ଭାର ବହନ କରିବା ଉଚିତ, ପରସ୍ପରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ଉଚିତ। ତେଣୁକରି ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅଭାବ ହେତୁ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଅଧପତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆଜି ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ, ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବେ ମଣ୍ଡଳୀଭୁକ୍ତ ହୋଇଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରସ୍ପରର ଭାର ବହନ କରୁ, ପରସ୍ପରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁ। ପରସ୍ପର ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ବୋଝ ରହୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୌରବ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆମମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ତାହେଲେ
ଆମମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୌରବ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଏହାପରେ 7 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ତାହା ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଏପରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନ୍ମାଏ, ଯାହା ସକାଶେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ମୃତ୍ୟୁ ଜନ୍ମାଏ। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। ପାଉଲ ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପାପରୁ ମନ ଫେରାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରନ୍ତି ଓ ପାପରୁ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଈଶ୍ୱର ଏପରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଇ ପାପରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ବା ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହା ବାସ୍ତବ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥାଏ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ଓ ତାହା ମୃତ୍ୟୁ ଜନ୍ମାଏ। ମାତ୍ର ବାସ୍ତବ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାପରୁ ବା ଅଧର୍ମରୁ ମନ ଫେରାନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ ଦୁଃଖ, ଯାହାକି ବାସ୍ତବ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନ୍ମାଏ, ଯାହା ସକାଶେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ନ ହେଉ, ମାତ୍ର ବାସ୍ତବ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ, ଯାହାକି ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ପଥ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବ ବା ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବିନାଶ ବା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟାଇବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ। 7 ପର୍ବର 11-13 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯେଣୁ ଦେଖ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ତୁମେମାନେ ଏହି ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ପାଇଲ, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ, ହଁ କେତେ ଅଭିଯୋଗ ଖଣ୍ଡନ, ହଁ କେତେ ବିରକ୍ତି, ହଁ କେତେ ଭୟ, ହଁ କେତେ ଆଗ୍ରହ, ହଁ କେତେ ଉଦ୍ଯୋଗ, ହଁ କେତେ ପ୍ରତିକାର ଜନ୍ମାଇଅଛି। ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦେଉଅଛ। ଏଣୁ ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଲି, ତଥାପି ଯେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଅଛି ବା ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ସହିଅଛି, ତାହା ନିମନ୍ତେ ଯେ ଲେଖିଲି ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଲେଖିଲି। ଅତଏବ ଆମ୍ଭେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱନାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତିତସଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ହେତୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ କଲୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଜୀବିତ ହୋଇଅଛି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣା ଦେଇ କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବାସ୍ତବ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 7 ପର୍ବର 14-16 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟରେ ତିତସଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଦର୍ପ କରିଅଛି, ତେବେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହିଥିଲୁ, ସେହିପରି ତିତସଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦର୍ପ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଅଛି। ଆଉ କିପରି ଭୟ ଓ କମ୍ପରେ ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେଲ, ଏହା ସ୍ମରଣ କରି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର ସ୍ନେହ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି। ମୁଁ ଯେ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛି। ପାଉଲ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ଖୋଲିଦେଇ ନିଜର ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପାଉଲଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନା। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମେ କ'ଣ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଅପେକ୍ଷା କରୁ କି? ଆମେ କ'ଣ ବାସ୍ତବ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ କି? ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମେ
ନିଜେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ କରାଇପାରିବା। ସେହି କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ତିତସକୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପାଉଲଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ତଥା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରିଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ପାଉଲଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ଜାଣି ତାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ପାଉଲଙ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ଆନନ୍ଦରେ କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପ୍ରକାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁ ଓ ମଣ୍ଡଳୀ ସେହି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ଆନନ୍ଦର ଅଂଶୀ ହେଉ। ସେଦିନ କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଉଲଙ୍କର ସେହି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ଆନନ୍ଦର ଅଂଶୀ ହୋଇପାରିଥିଲା ଓ ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେହି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ଆନନ୍ଦର ଅଂଶୀ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପାଉଲ କରନ୍ଥୀ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ ଥିଲା। ସେ ସେମାନଙ୍କ ଦୋଷ ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ କହିନଥିଲେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲେଖିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଥିବାରୁ ଲେଖିଥିଲେ। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ କଢ଼େଇ ନିଏ। ଜାଗତିକ ଦୁଃଖ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ କଢ଼େଇ ନିଏ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଦୁଃଖ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ କଢ଼େଇ ନିଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ, ସେ ନିଜକୁ ଦେଖେ ଓ ନିଜ ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରେ। ଯେ ଜାଗତିକ ଭାବେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ କି? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ କଢ଼େଇ ନେଉଛୁ କି? ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ଭାବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ଦେଖୁ। ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା କ'ଣ। ତ ଆଜି ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ, ତୁମ ପ୍ରଶଂସା, ତୁମ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରୁଅଛୁ। ତୁମେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବୁ, ତୁମ ନିକଟରେ ନିଜ ନିଜ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ, ଏକ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନ କାଟିବୁ, ସେପରି କୃପା ତୁମେ କର। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ହୁଅ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅମଙ୍ଗଳରୁ ରକ୍ଷା କର। ତୁମରି ଆଶୀର୍ବାଦର ହସ୍ତ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ରଖ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଏ ପବିତ୍ରତା। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା କେଉଁ ଦୁଃଖ ମୃତ୍ୟୁ ଜନ୍ମାଏ? ଏ ଶାରୀରିକ, ବି ସାଂସାରିକ, ସି ଆତ୍ମିକ, ଡି ଅବାଧ୍ୟତା। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা ৬টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାଇବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 0444908126 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले नवरंगपुर ज्योतिर्मय टाकरे और परिवार।